गुहराजा ने हाकल कर दी, सामारू मारान पूनी सूर सर, राम काज छन भंग, सामारू मारान पूनी सूर सर, राम काज छन भंग सरिया, राम काज छन भंग। पूरे भरतना ऊपर गैर समझ करी। पछी एक भीले कीधु पहला कसोटी करो, मर्म जानो, एवं लागे तो युद्ध करजो, एम लागे तो शरणागति। गुहराज कसोटी करे छे। भरतना प्रेमनो ख्याल आवता गुहराजनी आंखमां अश्रु आव्या। वशिष्ठ महाराजे गुहने दूरथी आशीर्वाद आप्या। भरतजी गुहने भेटी पड्या छे। एक संतनो अपराध क्यांक गैरसमजथी करी नाखत बधाने आवकार्या छे। ईश्वरनी यात्राનું બીજું વિઘ્ન છે સમાજ આપણા માટે ગેરસમજ કરશે, જેમ ગુહે કરી। પણ જો ભક્તિ પરિપક્વ હશે, પંથ બરાબર હશે, તો ગેરસમજ કરનારને આપણી સેવા કરવી પડશે, આપણને મદદ કરવી પડશે। ગુહરાજાએ બધાનું સ્વાગત કર્યું। એક રાત્રિ મુકામ ગંગાને કિનારે ભરતનો સમાજ રોકાયો છે। બીજા દિવસે વળી આગળ ચાલે છે। ગંગા પાર થયા પછી ભરતજીએ વિચાર્યું, અહીંથી રામજી પેદલ ગયા છે, હવે હું રથમાં બેસું એ વ્યાજબી નહીં, હવે તો મારે પગે ન ચાલવું જોઈએ, મસ્તક ભેર ચાલવું। તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે, મસ્તક નીચે અને પગ ઉપર, જેથી કરીને ભગવાનની ચરણ ધૂલ મારી બુદ્ધિને અડે। આમ ભરત મહારાજ વિચાર કરે, પણ હું નીચે ચાલું તો માં ચાલવા દેતી નથી। ભરતજીએ સુધારો કર્યો। લોકો જાણી ગયા એટલે મને વિઘ્ન આવ્યું, હવે કોઈને ખબર ન પડે એમ નિયમ રાખીશ। આખી અયોધ્યા વાહનોમાં ચાલવા લાગી। ભરત અને શત્રુઘ્ન પાછળ પાછળ છે। નિયમ જેટલો ગુપ્ત રહેશે એટલો સચવાશે। ભરત અને શત્રુઘ્ન પેદલ ચાલે છે। ગુહરાજા પણ સાથે પેદલ, અમુક ઘોડેસવારો બાજુ બાજુમાં ચાલે। ભરત મહારાજ આજ પદયાત્રા કરે છે। ત્રીજે પ્રહરે પ્રયાગ પહોંચ્યા। કૌશલ્યામાને સમાચાર મળ્યા કે ભરત પગે ચાલ્યો। માં દોડતી ભરત પાસે જઈ અને ભરતજીના પગ જુએ તો પગમાં ફુલ્લાઓ પડ્યા। जल का जल कर पायन कैसे, जल का जल कर पायन कैसे, औसतन जैसे, श्री भरतजीना पगमा धूपमा तड़कामा चाल्या। कमळ जेवा कोमळ पगमा फुल्लाओ पड्या। ए जाणे एवा लागे कमळना फूल पर झाकळना बिंदु शोधता। माने दुख थयुं, कांटा वाग्या छे, मां रड़ी पड़ी। अने ईश्वरनो पंथ तो आवो छे। सूफी का शेर है, जिसके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जेना होठ में मुस्कुराहट, जेना पग में फुल्लाओ, प्रभु सत्यना पथिको तो ये है। वो मार्ग इतना सरल और आसान नहीं। भरतजी मां ने कहे, मां मारे लीधे रामजी ने 14 वर्ष आम भटकवानुं थयुं। एक दिवस चाल्यो एमां तू रड़ी पड़ी। बधाए त्रिवेणी में स्नान कर्युं। श्री भरतजी एकला त्रिवेणी संगम ने किनारे उभा छे। गंगा अने यमुना ज्यां भळे छे, सरस्वती गुप्त छे। गंगानुं गौर जल, यमुनानुं श्याम जल ज्यां भेगा थाय छे। यमुना श्याम छे, गंगा गौर छे। क्या भारत की नदियां हैं। बादशाह अकबर बिरबल ने पूछेलू, यमुना कारी क्यों, यमुना का जल श्याम क्यों? तो
तो बीरबल ने बड़ा अनूठा जवाब दिया कि महाराज भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष અને 52 દિવસ ગોકુળ રહી અને મથુરા જતા રહ્યા પછી એના વિરહમાં ગોપીઓ જે રડી યમુનાને કિનારે એના આંસુ એટલા વહ્યા અને એ રડતી હતી ત્યારે એની આંખમાં કાજળ આંજેલું અને કાજળવાળા કાળા આંસુ જમનામાં પડ્યા તાદીન તે જમના ભઈ કાળી ત્યારથી યમુના શામ છે यमुना का एक गौरव है हमारी संस्कृति में। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुमदा। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुमदा। मुरारी पद पंकज स्फुरदम दरेणु कटा। मुरारी पद पंकज स्फुरदम दरेणु कटा। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी प्रुते। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोप। महाप्रभु जी कितना प्यारा स्तोत्र है भारतवर्ष का। यमुना की जो सराहना की गई, यमुना क्या बताए। और वो यमुना और जमुना, जमुना और गंगा का जो मिलन है, इस देखकर भरत जी को रोना आ गया। श्याम ने गौर जल जोयु, राम जी याद आया, लक्ष्मण याद आया, क्योंकि दोनों श्याम गौर। बाबा जी लिखते हैं, रोने लगे श्री भरत जी। देखा तो श्याम धवल हिलोरे, कर जोरे। पुला का शरीर भरत कर जोरे। पुला का शरीर भरत कर जोरे। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह न करगी कुकर्म। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काह श्री भरत जी हाथ जोड़ी प्रयागनी पासे भीख मांगे। क्षत्रिय जो मारे मंगाए नहीं, पण दुखी मानस शू पाप न करे। यमुनाजी तमे सूर्य पुत्री छो, अमारू कुल सूर्यनु छे। पुत्रीनी पासे बापे मंगाए नहीं, पण आज धर्म छोड़ीने मांग्यो छे। भरत जी भिक्षुक बन्या छे प्रयागनी आगे, पण मांगनारो हमेशा पोतानी जरूरियात मांगे कि मारे आ जोईए। त्यारे भरतजी उल्टू छे, मारे आ नथी जोईतुं एम शरूआत करे। भरत महाराजे मांगणी करी, शू मांग्યું? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन आन। भरतजीए कह્યું મારે અર્થ નથી જોઈતો। ધ્યાન દે, प्रयागराज ने भरत कहे मारे अर्थ नहीं जोईतो। जे अर्थ मारी अयोध्या में आटलो मोटो अनर्थ करे एवो अर्थ मने मंजूर नहीं। कारण के सत्ता माटे तो आ बधुं बन्युं। मारी माता मने सत्ता मळे, मने संपत्ति मळे, એટલે આ બધું કરવા ગઈ। જે अर्थ है आटलो मोटो अनर्थ कर्यो होय ये अर्थ मने नहीं जोईए। बीजू भरत कहे मारे धर्म पण नहीं जोईतो।
ધર્મ એટલે સત્ય, ધર્મ ને દૂસર સત્ય સમાન. જે સત્ય સત્યનારાયણને વનવાસ આપે એ સત્ય પણ મને મંજૂર નથી. જે સત્ય પાળવા માટે ખુદ સત્યનારાયણ પરમાત્માને વનમાં નિવાસ કરવો પડે તો એ સત્ય પણ મને મંજૂર નથી. ત્રીજું, અર્થન ધર્મ ને કામ શું? મને કામ પણ નથી જોઈતું. મારી માતાના સ્વરૂપમાં મારા પિતા આસક્ત થયા, દેખું કામ પ્રતાપ બડાઈ. આ કામનાને લીધે તો આ બધી ઘટના બની છે. મારે એ કામ પણ નથી જોઈતું અને મુझे મુક્તિ ભી નહીં ચાહીએ. મુક્તિથી મારે શું લેવા દેવા? પ્રયાગરાજ મારે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ કશું જોઈતું નથી. મારે તો જન્મ જન્મ રતિ રામ પદ યહ વરદાન આન. જન્મ જન્માંતર સુધી પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં પ્રીત, આ સિવાય કંઈ નહીં. શ્રી ભરતજીની પ્રસિદ્ધ માંગણી છે, બસ પરમાત્માના ચરણમાં દિવસે દિવસે પ્રેમ વધે. સીતારામ ચરણ રતિ મોરે, अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ूं, अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ूं, अनुग्रह तोरे. सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ूं, अनुग्रह तोरे. सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ूं, अनुग्रह तोरे. સીતારામજીના ચરણારવિંદમાં દિવસે દિવસે પ્રીત વધે. આ સિવાય બીજું મારે કશું જોઈતું નથી. પ્રયાગરાજના સંગમમાંથી વાણી ફૂટી છે, હે ભરતજી, જે તમારે અમને આપવું જોઈએ તમે અમારી પાસે માંગો. પ્રેમ દાન તો સંત કરી શકે. હું તો ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ આપી શકું, ચારી પદાર્થ ભરા ભંડારો, મારી પાસે તો 4 પદાર્થ, પણ તમે તો પ્રેમ, પ્રેમ તો સંત આપી શકે. મહારાજ, મારી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે કહું છું, આપના સમાન રામ પ્રેમી કોણ હોઈ શકે? અતિ આનંદ થયો છે. ભરત મહારાજ પોતાના સમાજની સાથે ભરદ્વાજ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા છે. ભરદ્વાજજીએ સ્વાગત કર્યું છે. આજ અમારો પ્રયાગ ધન્ય બન્યો, આજ અમારી ઋષિઓની સાધના ધન્ય બની. ભરતજી, તમારા દર્શનથી અમે વર્ષોથી તપ કરતા હતા, વિચારતા હતા કે તપનું ફળ શું, પણ એ થોડા દિવસ પહેલા રામજી આવ્યા એટલે અમે નક્કી કર્યું કે તપનું ફળ રામ દર્શન. પણ રામજી ગયા પછી અમે મહાત્માઓ વિચાર કરવા લાગ્યા, રામ દર્શનનું ફળ શું? તો રામ દર્શનનું ફળ હે સંત તમારું દર્શન. આજ પ્રયાગ ધન્ય બને છે. ભરતજીએ પોતાની વાત રજૂ કરી, રડી પડ્યા. ત્યારે ભરદ્વાજજીએ કહ્યું, ભરતજી, તમે જરાય ઓછું ન લગાડશો, અમે બધું જાણીએ છીએ. અને ભરત મહારાજ, અમારા સદભાગ્ય કે તમારા દર્શન, બાકી તમે કોણ છો એ અમે જાણીએ છીએ. તુમ તો ભરત મોર મત એવું, તુમ તો ભરત મોર મત એવું. ભરદ્વાજજીએ બહુ સુંદર નિર્ણય આપ્યો છે. ભરતજી, અમને એમ લાગે છે તમે તો મારા મત પ્રમાણે એવું લાગે છે, તુમ તો ભરત મોર મત